ਓਂਕਾਰ सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु की किरपा सदका अज आपां जो शब्द विचारना है उहदे विच असीं की उपदेश दे रहे सच्चे पातशाह वो समझण दा यतन करना है। राग कानड़ा चौप दे महला चौथा घर पहला। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ये शब्द 1294 अंग ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच अंकित किया मिलता है। चौथी पातशाही धन धन गुरु रामदास जी महाराज का उचारिया शब्द है। सतगुरु सानू की सेध दे रहे हैं संसार के जीवां नूं। उन्होंने परमात्मा केवल एक है ते सच्चा है, सदा रहन वाला है, उसका नाम भी सच्चा है, वो अमर है, वो स्वै स्वरूप है, वो सारिਆਂ ਦਾ क्रिएटर है। निरभौ निर्वैर वो डर रहता है, दुश्मनी के बगैर है, अजन्मा है तो स्वै प्रकाशमान है। गुर प्रसाद आंदा गुरां दी दया दे द्वारा, गुरां दी किरपा दे द्वारा, ज्ञान गुरु दे उपदेश दे राही, शब्द गुरु दे राही उहदे नाल मेल हो सकता है। चौथी पातशाही की हुक्म कर रहे हैं, मेरा मन साध जना मिल हरिया, हौ बल 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 साध जना को मिल संगत पार उतरिया। रहाओ। सच्चे पातशाह रहाओ वाली पंक्ति दे विच दस रहे हैं, हौ बल 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 साध जना को। उन्हें मैं कुर्बान जाना है, कुर्बान जाना है, कुर्बान जाना है। मैं उन्हां संतां तो जिन्हां दी संगत दे नाल जुड़न द्वारा मेरा पार अतारा हो गया। पवित्र पुरुषां नाल मिल के मेरा मनुआ जिहड़ा ये हरिया हो गया, भाव ये गुणा वाला हो गया। हुण चौथी पातशाही ये दस रहे हैं भी साध जना भाव उन्होंने जिहड़े पहले गुरु सी, उन्होंने दी बाणी सी, उन्होंने नाल मेल करके उन्होंने साध संग करके मन दे विच तब्दीली आई है। हुण असीं भी अरदास बेनती करनी है, हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, हम साध जना पग धरिया। हे मेरे वाहिगुरु स्वामी, तू मेरे ते अपनी मेहर धार, तां मैं भी संतां दे पैरी पै जावां। संतां दे पैरी पैण दा मतलब भी जिहड़ी गुरबाणी है, जिहड़ा उपदेश है, मेरा मन भी उन्होंने मनण वास्ते तैयार हो जाए। गुरबाणी के सामने मेरी जी मत है
ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਧ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪਤਤ ਉਧਰਿਆ। ਆਂਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮਨੁਆ ਚਲੇ ਚਲੇ ਬਹੁ ਬਿਦ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਵਸਗਤ ਕਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਝੂਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਾਧੂ, ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਤੰਤ ਪਸਾਰਿਓ ਬਦਕ, ਗਰਾਸ ਮੀਨਾ ਵਸਗਤ ਭਰਿਆ। ਆਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਖਿਲਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੀਗੀਰ ਹੈ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੰਤ ਭਲ ਨੀਕੇ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਲ ਲਹਿਆ। ਆਂਦਾ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਾਧੂ, ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਸਾਧੂ, ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਹਉਮੈ ਦੁਰਤ ਗਿਆ ਸਭ ਨੀਕਰ, ਜਿਉਂ ਸਾਬਣ ਕਾਪਰ ਕਰਿਆ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈ ਹੰਗਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਸਤਕ ਲਲਾਟ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਠਾਕਰ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਉਰ ਧਰਿਆ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਮੁੱਢ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਲਿਖਤਕਾਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ, ਚਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਭ ਦਾਲਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜ
ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਧਾਰਿਆ। ਆਂਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਬਾਲਮੀਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਮੀਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਦਲਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਰਮ ਬਦਲ ਗਏ। ਲਟੇਰਾ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਬੜੀ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨੇ ਅਸੰਤ ਅਨਾੜੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਮੀਕ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾੜਾ ਬਾਲਮੀਕੇ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਵਾਟੇ ਮਾਨਸ ਮਾਰਦਾ ਬੈਠਾ ਬਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾਰਾ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਆ ਖਿੰਝੋ ਤਾੜਾ। ਆਂਦਾ ਬਾਲਮੀਕੇ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਝ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟੇ ਮਾਨਸ ਮਾਰਦਾ ਬੈਠਾ ਬਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾੜਾ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਆ ਖਿੰਝੋ ਤਾੜਾ। ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਲਮੀਕ ਧਾੜਵੀ ਆਏ ਗਏ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਲੋਚੇ ਘਣਾ, ਕੱਢਣਾ ਹੰਗ ਹੱਥ ਉਗਾੜਾ। ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ, ਪਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੁ ਰਾਖਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਆਵੇ ਕੁਛੋ ਹੜਾ। ਆਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਸਥਿਤ ਜੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਾਪੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਗਣ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸਾੜਾ। ਤੇ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਜਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਆਂਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਘੱਲਿਆ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੇ ਹੋਏ ਅਸਾੜਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੋਊਗਾ।
कोई तेरी सहायता करूगा। कोड़मड़ा चौखन्नीए कोई ना बेली कर दे झाड़ा। तो जदों वाल्मीकि जी घरे गए है तो जाके परिवार के मैंबरां नूं इकट्ठा करके पूछया भी अंत वेले कोई साथ देवेगा। तो माता पिता पत्नी बच्चों ने झाड़ा पा के भाव झिड़क दे के गया कि अज तेरी मत नूं की हो गया। सच दड़ाए आधारियन तप नखत्था उपर वाला। आला जदों घरों वापस आके गुरु जी नूं मिलिया तो उन्हां दा नाम दा उपदेश दस्सिया ते संतां ने सच्ची सिक्ख्या दृढ़ करवा के उहदा पार अदारा कर दिता। हुण नामदेव एक वारी मिलिया तो एक वारी मिलण दे नाल ही उन्हां दी सुरती बिरती बदल गई। असीं सारी उम्र गुरबाणी पढ़ते रहने हैं, सारी उम्र संगतां करते हैं, पर साडा मन बदलता नहीं। तो जे थोड़ा जिहा सोच विचार के देखिए तो मैनूं लगदा भी किते ना किते असीं रस्ता भुल गए हैं। गुरमुख लंघे पाप पहाड़ा। भाई गुरदास जी ने अंत समझा रहे हैं कि गुरमुख बन के पापां दे पहाड़ तो नूं पार किया जा सकता है। तो गुरमुख किवें बनना है? गुरमत लैके, गुरु दे सेवक बन के, मन गुरु दे हुक्म विच तुर के। इस तो बिना होर किसी भी तरीके दे नाल मन गुरमुख नहीं बनता। क्योंकि जे किसी ने डॉक्टर बनना है तो उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करनी ही पैनी है, फिर उन्होंने प्रैक्टिकल करना ही पैना है। तो असी की करते हैं? असी कुछ भी नहीं करते, फिर भी असी सिख हैं। जिन्ना चिर असी ये जी विद्या है, जिहड़ा उपदेश है, इनू ग्रहण नहीं करते, उन्ना चिर असी सिख नहीं बन सकते। सो सिख सखा बंधप है भाई, जो गुर के भाणे दे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई, विछड़ चोटां खावे। तो हुण गुरु का भाणा की है? गुरु का हुक्म, गुरु की मर्जी, गुरु की रजा। जो गुरां ने गुरबाणी रची है, ये गुरु का भाणा है। बिहागड़ा महला पंजवां छंद 546 अंग ते पंजवीं पातशाही की समझा रहे है। आंदे अणकाए रतड़िया वाट दुहेली राम, पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना होए बेली तेरा सदा पछोतावे, गुण गोपाल ना जपे रसना, फिर कदों से दे आवे। तरवर विशुन्ने नहपात जुड़ते, जामा गौण अकेला। तरवर विशुन्ने नहपात जुड़ते, जामग गौण अकेली। बिनवंत नानक बिन नाम हर के, सदा फिरत दहेली। हुण इहदे पंजवीं पातशाही की समझा रहे है? आंदे हे जीव, तू नाशवान चीज़ां जिहड़ियां ना उन्हां दे परीच रंगे है, ते बहुत औखा बिखड़ा है रस्ता। पाप कमाउण करके तेरा किसी ने साथ नहीं देना। अणकाए रतड़िया वाट दुहेली राम, पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना बेली राम। किसी ने तेरी सहायता नहीं करनी। कोई ना होए बेली तेरा सदा पछोतावे। आंदा जो अंत समा आया तो किसी ने तेरी सहायता नहीं करनी। जिन्हां वास्ते तू पाप कर्म करदा है तो उन्हां चों किसी ने तेरी मदद नहीं कर सकनी। आंदा गुण गोपाल ना जपे रसना। हुण गुण गोपाल ना जपे रसना, फिर कदों से दे आवे। हुण जे तां आपां इहनूं नन्ने नूं ला दईए गोपाल आसे, फिर इहदा होर अर्थ है। जे ला के जपे वाले पासे फिर है, उहदा होर अर्थ बन जाता है। गुरु जी कहते गुण गोपाल ना जपे रसना, फिर कदों से दे आवे। वो आंदे भी गुण गोपाल वाले गुण तू ग्रहण नहीं कीते, जपे रसना
ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਪੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਵਰ ਸੁਨੇ ਨੈ ਪਾਤ ਜੁੜਤੇ ਜਮ, ਮਗ ਗੌਣ ਅਕੇਲੀ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ, ਸਦਾ ਫਿਰਤ ਦਹੇਲੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਣ ਗੋਪਾਲਨ ਆਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਘਿਆ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਛ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਪੱਤ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਝੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਬਲਵੰਚ ਲੋਕ ਕਰੇ ਸਭ ਜਾਣੇ ਜਾਣੀ ਰਾਮ, ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਪਿਆ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ। ਆਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਵਾਲ ਛਾਲ ਕਮਾ ਕੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਏ ਦੁੱਖ 100 ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਭਰਮਾਇਆ, ਮਹਾਜੋਨੀ ਮਹਾਮੋਹਣੀ ਸੰਗ ਰਾਤਾ, ਰਤਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਏ ਦੁੱਖ 100 ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਭਰਮਾਇਆ, ਮਹਾਮੋਹਣੀ ਸੰਗ ਰਾਤਾ, ਰਤਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਆਂਦਾ ਹੇ ਜੀਵ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਭਟਕੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਵੱਡੀ ਠਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਕਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਝੋਂ ਆਣ ਕਾਜ ਸਿਆਣੀ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਭਰਮ ਮੋਹ ਲੁਬਾਣੀ। ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚਤਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਦੇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਲਪਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਅਸਾਧ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਧ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸੰਤ ਸੰਗ, ਇਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਲਮੀਕ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਟੰਬ ਤੂੰ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਟੰਬ ਤੂੰ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉ ਚਿਤ ਲਾਈਏ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੇ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛਤਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਨ ਜਾਂ ਹੇ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਮਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਾਨਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੱਜਣ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਾਨਾ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਈਏ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਵਨ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਜੇਕਰ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੇਖੇ ਆਖੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ, ਸਭ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੇ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ,
ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਰਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਰਮ ਬਦਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ, ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸਤਿਯੁਗ ਦੁਆਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਅੰਦਰੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਯੁਗ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ, ਉੱਚੀ ਸਮਝ ਦੇਣ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।